प्यारे विद्यार्थियों, वैरी गुड आफ्टरनून। आप सारिਆਂ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विसेज। सब तो पहला विद्यार्थियों असी अज दे इस विषय के बारे में जान पहचान करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साडा नौकरशाही। भावें कानून बनाने का कार्य विधान पालिका द्वारा किया जाता है, पर कानून नूं अमली रूप दे के राज प्रबंध चलाउण दी समुची जिम्मेवारी नौकरशाही असैनिक अधिकारियों उपर हुंदी है। इन्हां सरकारी अधिकारियों नूं राज प्रबंध दी रीढ़ दी हड्डी, अखां, हथ, कन अते दिमाग भी कहा जाता है। सो कहने का भाव है देश का समुचा राज प्रबंध नौकरशाही के सिर ते चलता है। आम लोगों की नज़र दे विच ये सारे सरकारी अधिकारी ही सरकार हैं। जेकर असीं जिला लैवल की गल करिए तो जिले विच डिप्टी कमिश्नर जी, मानयोग डिप्टी कमिश्नर जिले के लोगों की नज़र विच उही सरकार हैं, क्योंकि जिला प्रबंध चलाउण की समुची जिम्मेवारी उन्हां उपर हुंदी है। इस ही करके नौकरशाही नूं राज प्रबंध की रीढ़ दी हड्डी भी कहा जाता है। इस तो बाद देखो विद्यार्थियों, तुसीं स्लाइड विच देख रहे जे कि असीं दस रहे हैं हुण नौकरशाही का अर्थ की है, मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है ब्यूरो ते यूनानी भाषा का शब्द क्रेसी। ब्यूरो का मतलब है लिखण वाला डेस्क ते क्रेसी का अर्थ है शासन। सो प्यारे विद्यार्थियों, जेकर असीं इन्हां दोनों शब्दां नूं मिलाउंदे हां तां बनदा है कि वो कर्मचारी, वो अधिकारी जिहड़े कि दफ्तरां विच बैठ के डैस्कां ते बैठ के शासन करते हैं। हुण सवाल ये पैदा होंदा है कि वो दफ्तरशाही ही इन्हां क्यों कहा जाता है। इस करके नौकरशाही नूं दफ्तरशाही भी क्यों कहा जाता है। कारण यह है कि जिन्ने भी नौकरशाही के मैंबर हैं वो सारे अपने दफ्तरां 'च बैठ के नीतियां निर्माण करते हैं। सारा प्रबंध उन्हां वल्लों पॉलिसी फॉर्मेशन का काम दफ्तरां विच ही किया जाता है। इस करके ये दो शब्द लिखण वाला डेस्क प्लस शासन, ब्यूरो प्लस क्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, दोनों शब्दों नूं मिल के ये शब्द बनया है। लिखण वाला डेस्क ते शासन, नौकरशाही नूं इसे ही करके दफ्तरशाही भी कहा जाता है। इस तो बाद अगे गल करते हैं, बहुत ही जर्मन के उगे समाज शास्त्री होए हैं मैक्स वेबर जी। उन्हां द्वारा समुचे प्रबंध नूं वधिया ढंग नाल चलाउण दे लई नौकरशाही दे शासन की सिफारिश की गई सी। मैक्स वेबर जी की कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनस फंडामेंटली डोमीनेशन थ्रू नॉलेज। इट मीनज उन्हां दा कहण दा भाव है कि जर्मन के उगे समाज शास्त्री मैक्स वेबर जी द्वारा सरकारी ढांचिਆਂ ਦੇ प्रबंध नूं सुचारू ढंग नाल चलाउण लई नौकरशाही दे शासन की सिफारिश की सी। क्यों की सी? क्योंकि नौकरशाही पेशावर वर्ग है, स्किल्ड क्लास है, योग्यता के आधार पर उन्होंने भर्ती होंदी है। तो हमेशा ही नौकरशाही द्वारा प्रबंध नियमां के अनुसार चलाया जाता है। जिहड़ा भी प्रबंध नियमां के मुताबिक चलेगा उसनूं वधिया प्रबंध मन्निया जाता है। तो डेमोक्रेटिक सैटअप दे विच
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਜੇਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ ਦੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕਿਲਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਿਪੁੰਨ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕਿਲਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ ਆਫਿਸਸ। ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੇਠਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਨ, ਨਿਪੁੰਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਸਕਿਲਡ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ DPI ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, DPI ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ DOs ਹਨ, ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ADC, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ADC G, ADC D ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਅਸਾਮੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, DSP ਹਨ, SHO ਹਨ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ SMO ਹਨ, ਸਿਵਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੈ DDPO, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਆਫਿਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ SDM ਹੈ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਨ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਨਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਮਨਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਨਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਭਾਵ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁੰਮਨਾਮਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁੰਮਨਾਮਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ IAS, IFS, IPS ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸਿਸ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ IFS ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, IPS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਡੇ SP SSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, IG ADGP ਪੰਜਾਬ, DGP ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਕਾਇਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ SDM ਹਨ, ਸਾਡੇ DSP ਹਨ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ETO, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, BDPO ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ IAS IFS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਗਿਨਸ ਵੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਡਸ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 100 ਵਿੱਚੋਂ 99 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਾ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ IPS ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੋਂ UPSC ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਖਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਪਾਲਿਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵਚਨਬੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ। 1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੂਤਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਟਡ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਡ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਹਨ TN ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਪਿਕ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ ਮੈਨ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ ਮੈਨ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਟੌਪਿਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਕਈ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਸਕਿਲਡ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ
ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।